एवं तार सेवा भाव भक्ति भाव तेणु जेहेतु से ईश्वर भगवान श्रीकृष्ण समस्ते एमाने तार दास्य एवं जेहेतु रस सृष्टि करा तेणु पितामाता विभिन्न प्रकार तो ब्रह्मा विष्णु तैयारी करा पड़ो कि नहीं तेणु तैयारी कला बेले जो दृष्टि को आपण जानतु सब किसी जेहेतु उत्पन्न होती रस विषय कहतु व्यक्ति विषय कहतु जो विषय कहतु तेणु ए दृष्टि आम समस्त दास बा दासी लिंग विशिष्ट गोटे गोटे मनरे गोटे भावना आसती गोटे भाव से रहा साक्ष्य इत्यादि दास्य निश्चित भाव उत्कृष्ट हाँ उत्कृष्ट कथा नहीं 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 उत्कृष्ट और अधिक सर्वोत्तम आनंद मिले निश्चय हाँ जदि भाव गोटे रसरे आनंद मिले केते दिन अनुभव करा हाँ तेणु ये जो अद्वैत महाप्रभु परी शंकरषण महाप्रभु परी शंकर भगवान परी तत्षण परी से दास्य भाव लीन हाँ चाहिए किजा कि आनंद से पाई सही तो तेणु आम पितामाता को आमर पितामाता को भाई बंधु को आमर जो छोट बड़ मध्यम आम स्तर जो अच्छी आम तत्व लगे असुविधा कौन जिनसा बुझावणाटा ये बुझावणा से ना से तो सब ठीक अच्छे आमर भूलटा कौटी होती ये होती ना से तो लीला पुरुषोत्तम जहाँ सब करपर कथा से सब ठीक अच्छे कौन बिंदु विषय भूल ना कि से जिनटा अनुभूति आम करने साधक कौटी अनुभूति कर कथार अच्छे अरे घर दियों को पूजा को ना बाहर दियों को जाकि सब घर करने कथा सब ना तेणु आम साधकतर कौन आम साधनटा कौन जाने मात्र से ठीक बोल बुझुचे से बड़ साना करुचे जदि से गोटे कियदंश आम आमर संसार विनियोग करते बोधे संसार सुना ही जाता कियदंश हाँ आम सुना ही जाता तो सुना स्वरूप अच्छी कि आम रूपा लुहा भाया देखा जाऊँ कि आमर अनुभूति ही जाता तेणु दासी भाव दास भाव जो आज जो भक्तिर चरम चर्चा आज आचार्य कर खोद अनुभूति कथा तेणु सेटा आम जीवन में केमती उपलब्धि हम यही हूँ चेष्टा चेष्टा नुहे मु अनुभूति करुच्ची मो गारे मुझे कहूँ ना भक्तिर धाराटा हूँ या भावटा हूँ या तत्वटा हूँ या तुम बुझ आम समस्त निजे मानुंट जे मु तांकर अंश तांकर आज्ञाकारी से निजे मानुंट आम मन कहीं असुविधा अपने से आचरण कर तेना आमको निश्चित भाव में मानिया पड़ो क्या मानिया पड़ो ना आम प्रति बड़ अच्छा बाम पाखे जो मध्यम होगी आम पाखे जो छोट होगी अच्छा लीला होता ये जाइलु दर्शन करने कीर्तन घोर चलती भर अद्वैत महाप्रभु केतले हाथ विभिन्न ढंगर तो नाच कर हाथ छड़े जाइए महाप्रभुଙ୍କର पादटी हाथ मारदेले तो झट के बोली पारे महाप्रभु बोले कौन है ना महान चोर खंटा भितर गोटे अच्छे धर धरले तक समस्त धन नहीं कि एकाठी रखी महू माछी भाया क्या खाया दौनी देखा बुझे कि धरी पकड़े तारिख श्रीवासादी गदाहार समस्ते
ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତଗଣ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ଧରି ପକେଇଲେ ଧରି ପକେଇଦେଲେ ତଳେ ଦବୁ ଆଉ ତଳେ ପକେଇକି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘଷାଇଲେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଶେଷ କରିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ହା ଗୌର ବୋଲି ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ସବୁ ଜାଗା ନେଇଗଲେଣି ସବୁ। ଏ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନର ଭକ୍ତିର ସାରା ଆସ୍ଫୋରଣ, ପରସ୍ପରର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ ତା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବା ବଂଶୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାହା କିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରହିଛି, ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗତ କରାଇ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମାରାମସ୍ୟ ମନୟ ଇତ୍ତମ୍ଭୂତ ଗୁଣ ହରି ଆଉ ଇତ୍ତମ୍ଭୂତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ତ ବଡ ବଡ ସନ୍ଥ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ତ କେବଳ କୋଉ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦଉଛି ନା ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ଚରଣରେ କେବଳ ଦାସ ଦାସୀ ଭାବ ଟିକେ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଏଇ କାମନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନିବୃତ୍ତ ତର୍ଷେଇ ଉପଜ୍ଞ ମାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ସଂସାର ବା ଦେହବନ୍ଧନ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତର୍ଷେଇ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଦାସ ଦାସୀ ପାଇଁ ତର୍ଷେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ। ତେବେ ବାହାରକୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତାମାତା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସେବା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ସବୁ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ, ଗୁରୁ ମନରେ ହଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ୟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବୁ, ୟା କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିବୁ, ୟା ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥିବୁ, ଇଏ ଯାହା କହୁଥିବ ତା କଥା ମାନୁଥିବୁ। ଆଉ କଣ ପିତାମାତା ନାଁକୁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା କଥା ରହେ? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ରହେ। ଗୋପାଳ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ ହଉ କହୁଛି, ପିଲା ତ କହୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା, ପୂଜା ବନ୍ଦ କର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହବ। ହଁ ଆଉ କଣ କରିବା, ତା କଥା ଆଉ ତ ଆଉ କଣ ମାନେ ହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧା। ତାହେଲେ କଣ ଧରି ତ ଆରେ ତୁ ଛୁଆ ଲୋକ କଣ ଜାଣିବୁ, ତୁ କହ ଯେତେବେଳେ ବଡୁଟା ହବ ତୁ ତୋର କରିବୁ, ଆମେ ଯା କହୁଥିଲୁ ନାଇଁ ନନ୍ଦ ବାହାରେ କଣ କହିଥିଲେ ନନ୍ଦା କହିପାରିଥାନ୍ତେ ତୁ ଚୁପ ରହ, ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ତତେ ଜଣା ଅଛି, କୁଆଡୁ ଆଡୁ ସ୍ୱର ଗୁଡେ କୁଆଡୁ ଭଲ ଆମର ପରମ୍ପରା କଣ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜା କୋଉ ଚଳି ଯାଉଛି, ତୁ ଜାଣିନୁ ବିଷୟରେ କିଛି, ତୁ ଚୁପ ରହ, ତୁ କାହିଁକି ବାହାରୁନୁ, ଆମେ ତ କର୍ତ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ। ନନ୍ଦରାଜ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲା ହଁ କହିଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ହଁ କଲେ, କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବୁ, ସେମିତି କରିବା କଥା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କିଏ ସେ ହଲେଇ ଦଉଛି ଦୋହଲେଇ ଦଉଛି, ତାବିଟା ତ ଏଠି ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଗୋଟେ ଖୋଳ, ପିତାର ଗୋଟେ ଖୋଳ, ମାତାର ଗୋଟେ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଭିତିରେ ଭାବଟା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ସେ ବତଉଛନ୍ତି, ଶିଖଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏମିତି ଭିତିରେ ଭାବ କାହିଁ ପିତାମାତା ପାଖରେ ରଖୁନ, ଏ ଖୋଦ ମୋର ପିତା ବୋଲି କାହିଁକି ମାନି ଯାଉଛ, ଏ ଖୋଦ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି କାହିଁ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଉଛ, ଏ ମୋର ଖୋଦ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ତନ୍ମୟତା ହେଇଯାଉଛ, ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପିତାମାତା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ ତ ତୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନ। ଏଥିରୁ ଏଇ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ନା, ଆଉ ତେବେ ଯାଇ କଣ ହବ ନା ଅଖଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ ଦାସ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ଯୋଉ ରସ ସବୁ ଅଛି ଏରା ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅଖଣ୍ଡକୁ ନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖଣ୍ଡିତରେ କିନା ଉପରେ ମୋର ପିତା କିଏ ମୋ ପିତା ନିଜ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପିତା ରସଟା ରହୁ ବହୁତ ଦିନ ରହୁନି, 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ଖତମ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏ ଭାବଟା ତାହେଲେ ଏଇ ପିତା ରସଟା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତା। ଏଠି ନନ୍ଦ ବାବା କଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଠିକ କଥା କହୁଛ ତମେ, ସେ ତମ ଈଶ୍ୱର ତମର ଈଶ୍ୱର ଠିକ, ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମାନନ୍ତୁ ମୋର ତ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ହଉନି, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିଲା ହିଁ ସିଏ,
ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ତିଳେ ଏକର ହଉନି। ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ବସୁଦେବ କହିଲେ କିଛି ନ ବୋଲି ହେଲେ ତୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ମଣି କିଛି ନ ବୋଲି ହେଲେ ତୁନି। କେତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କଥା ଆସିକି ମାନେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଣ ବୁଝିଲ ନା କଣ ବୁଝିବି ଆଉ କିଛି ନ ବୋଲି ହେଲେ ତୁନି କିଛି ଆଉ କହିଲେନି। ମୋ ପୁଅ ତ ଇଏ ଆଉ କଣ ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ତୁ ନମ ଏ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ। ତମ ଘରେ ଖେଳୁଛି କଣ ଆଉ କଣ ବୁଲୁଛ ସଂସାରରେ ପଡିଗଲୁ ଆମେ ଗଲୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ପଥ କିଛି ହେଲାନି କଣ ହେଲାନି। ସେ ତମ ଘରେ ତ ବୁଲୁଛି ସେ ତମ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେଲାନି କୁଆଡେ ଖୋଜ ତାକୁ। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି ତୁନି ଗଲେ ଶିଶୁ। କିଛି ବୁଝିଲେ କଣ ସେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲେ। ତୁ ନିଜେ କୋଳରେ ବସଉଛୁ ଧରଉଛୁ ବନ୍ଦ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ତୋର ଅଭାବ ରହିଛି ନା କଣ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ପୁଅ ସେ କଣ ଏତେ କଥା ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଏ ଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲାବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ତୁମର ତ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ମୋର ତ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତମ ଈଶ୍ୱରରେ ହିଁ ମୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ତା ଚରଣରେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ମୋ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସବୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଯଦି ତମର ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ ତା ଚରଣରେ ମୋର ରତିଗତି ମତିଦାର ଆସିଗଲା ଦଶବାସ କହିଲେ ନା ମନୋସୁବୃତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦାଶ୍ରୟା ବାଚ ବିଧାୟ ନାମନା କାୟତ ପ୍ରହଣା ମୋର ମନ ମୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ତାର ଚରଣରେ ତାର କର୍ମରେ ତାର ସେବାରେ ମୋର ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆଉ ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଠି ନେଇକି ଯୋଉ ଜନେ ନେଇ ପକଉ ଯୋଉ ଜାଗା ନେଇ ପକଉ ସେଠି ଯୋଉ ମୋର କର୍ମ ହବ ସବୁ ତାରି ପାଇଁ ହବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟ ହବ। ଏ କଥା ତ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଟିକେ କହିଦେବ ଯେ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଏଇଟା କହିବାର ମାନେ କଣ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ ଅଖଣ୍ଡ କାହା ପାଖରେ ରହେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କା ରହେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହେ। ତୁମେ ଏ ରସ ଅଖଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ ରହୁଛି ଅଖଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ରହୁଛି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସେମାନେ ସେଇ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହଉନି ତୁମ ରସ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ ରହୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ତ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଯୋଗମାୟା ସେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏକରେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କରେଇ ନଦେଲା ବେଳେ ବି ଏକରେ ରସ ଅଖଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମାତୃ ସ୍ନେହ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଉ ସ୍ନେହ ଏଟା ଅଖଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଟାକ ଅଖଣ୍ଡକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଦ ପିତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ତନ୍ମୟତା ନ ହେଇ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ବା ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ବୁଝ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଲଗାଯିବ ଏଥିରେ ତାହେଲେ ରସ ଗୁଡା ସବୁ ପିତା ରସ କୁହ ମାତା ରସ କୁହ ଭାଇ ରସ କୁହ ସବୁ ରସ ଗୁଡା ଅଖଣ୍ଡ ରହନ୍ତା। କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଯଦି ଆମେ ସବୁଥିରେ ରଖି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଦ୍ୱୈଧା ଭାବ ବା ରାଗ ଦୋଷ ବା ଏଇ 6ଟା ଗହିରେ କାମ କରିଦେଲୁ ଏଇଟାଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନେଇ କିଛି ଏଟା ସ୍ଥାନ ନଥିଲେ ରସଟା ଅଖଣ୍ଡ ରହିଲା କି ନାଇଁ ଏ ରସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କିଏ କରୁଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ ସୁଯୋଗ ମାନେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଗ ଦୋଷ ଆସକ୍ତି ମମତା ବିଭିନ୍ନ କେତେ ତାର ବହୁତ ପରିପାଟି ଅଛନ୍ତି ପାଟିର ଦଳ 25 ପ୍ରକୃତି କେତେ ବାହାରିବେ ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ପଶି ସବୁ ଖଣ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ହେତୁକ ଅପ୍ରିୟତା ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ ସଇ ପୁଂସା ପର ଧର୍ମ ଯତୋ ଭକ୍ତି ରଧୋକ୍ଷଜି ରଧୋକ୍ଷ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ରହନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ବା ସାଧକ ମାନଙ୍କର ବା ଯାହାର ରହିଛି ତାର ରସ ଖଣ୍ଡ ହବ ନାହିଁ
ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ରସଟା ସେଇ ରସ ଆମର ଥରେ ପଡିଥିଲା ଯେ କଥା, ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନି, ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ନିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ମୁଖ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ରହୁନି, ଖୋଦ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ବାପୁ ବାପ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିପାଟି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୁରୁ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତାକୁ ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ତାର ଦାସର ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେ ଆମକୁ ଭଲେ ଗୁରୁ ମାନୁଛି। ସେସବ ସଙ୍ଗୀର ସଙ୍ଗ ଯେ କରିଲ ତାର ସଙ୍ଗ, ତାର ସଙ୍ଗେ କିଏ ନଇଲ ବାସ, ଦାସର ଦାସ ଦାସ ଦାସନ ଦାସ ଏଟା ରହୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ, ଇଏ ହଉଛି ସାଧନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ବାବୁ ସବୁ କଥାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନି, ୟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନି, ୟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନି, ୟାକୁ ଛାଡନି କେତେବେଳେ। ବାବା ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋପୀ ମାନେ ଏଠି ଥରେ କହିଲେ କିଙ୍କରୀ, ହଁ ଏଇଠି ବି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁପକିତ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମର ଗୀତରେ ବି କିଙ୍କରିଆ ମାଗିଲେ। ଇଭେନ ଆମର ଚିର ଅରୁଣ ଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରତେ ଦାସ୍ୟମ୍, ଦାସ୍ୟ ସେଇଠି ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଦାସ ଦାସୀ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କାରଣ ତିନିଟା ସାଇ, ଯୋଉ ତିନିଟା ପୁରୁଷ, ଆଉ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ, ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ, ହଁ ହଁ କାରଣଦକ ସାଇ, ଗର୍ଭଦକ ସାଇ, କ୍ଷୀର ସାଇ, କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ। କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ, ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦାସ ଦାସୀ ଭାବ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ସବୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମୁଁ ଅନେକ ହେବି, ଏ ସବୁ ଅନେକ ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଇଚ୍ଛା କଣ ରହିଛି, ଅନେକ ହବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କଣ କଣ ରହିଛି, କେବଳ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ରହିଛି, ଆଉ କଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବା ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେବକତ୍ୱରେ ରହିକି ପାଠ କରୁଥାଅ, ଶୁଣୁଥାଅ, ସବୁ କର୍ମ କରୁଥାଅ। ନା କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେବକ ଭାବ ହିଁ କେବଳ ସେବକ ଭାବ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏଇ ତ ଅନୁଭୂତି ଆମର ହଉଛି, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଭାଗବତ ତୀର୍ଥଦର୍ଶନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଲେ, ଗୀତା ତ ପାଠ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ତମ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆଚ୍ଛା କଣ ଆଉ ବାହାରୁଛି, କେବଳ ଦାସ ଦାସୀ ସେବକ ତା କଣ ତମକୁ ରଖା ହଉଛି, ହଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଖୋଜୁଛେ, ଭକ୍ତି କଣ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ନା ଭକ୍ତି କି, ଭକ୍ତିଟା କଣ ଗୋଟେ, ଭକ୍ତିଟା ଏଇଆ ନିଜକୁ ଦାସ ଦାସୀ ସ୍ୱୀକାର କର, ମନେ କର। ଭଲେ ତମକୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ମାନୁଛି ମାନୁ ହୋ, ଯିଏ ମାନୁଛି ଯାହା କିଛି ମାନୁଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ମାନ ମୁଁ ହଉଛି ସମାଜର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଦାସ ସେବକ। ନା କଣ, ଏଇଟା ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି, ଦାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ସେବା ସେବା ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତି। କ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ଦାସ୍ୟ, ଭାବଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ହଁ ଆଉ କଣ ବିନା ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ନ ମାନେ ସବେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ଯେ ନ ମାନେ ସେ ଦୋଷୀ ତାର ହଉ ସର୍ବନାଶ। କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ନାମ ସବେ ତାର ଦାସ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ତା ସଭାর কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা, সভা হইতে সকলাংশে পরম অধিকা। ରାଧାଙ୍କ କଥା ଆସିଗଲା, ଦାସୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। তেহ যার দাসী হইয়া সেবেন চরণ, যার প্রেম গুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ।
अन्यान्य समस्त की बात तो रहने दीजिए। श्रीमती राधिका जो इन सब गोपियों में सर्व प्रकार से परम श्रेष्ठा है और जिनके प्रेम एवं गुणों में श्री कृष्ण हर क्षण बंधे हुए रहते हैं, वे श्री राधिका भी प्रेम के अद्भुत स्वभाववश श्री कृष्ण की दासी बनकर चरण सेवा करती है। तथा ही भागवते अनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणया में सखे दस्य सन्निधिम। रासस्थली में श्री राधा जी को ले जाकर जब उन्हें भी श्री कृष्ण त्याग कर चले गए, तब विरहातुर होकर श्री राधा जी कहती हैं, हा नाथ, हा रमण, हा प्रियतम, हा विशाल बाहो, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो? अपनी दीन दासी को आकर दर्शन दीजिए। इस श्लोक में राधा जी का दास्य भाव दिखलाया है। द्वारकाते रुक्मिण्यादि जते क महिषी तहाराओ अपना के माने कृष्ण दासी। द्वारका में श्री रुक्मिणी आदि जितने श्री कृष्ण की महिषी गण है, वे समस्त भी अपने को श्री कृष्ण की दासी मानती है। इसके प्रमाण में श्लोक देखिए। तथा ही भागवते चैद्याय मार्पयितु मुद्यत कार्मुकेषु राजस्व जय भट्ट शेखरी तांघ्रिरेणु निन्ने मृगेन्द्र इव भाग मदा विभूथात् तथि निकेत चरण अस्तु ममार्चनाय। श्री रुक्मिणी जी कहते हैं, शिशुपाल के हाथ में मुझे अर्पण करने के लिए जरासंध आदि राजाओं ने धनुष बाण धारण कर लिए थे, किंतु जिन श्री कृष्ण की चरणरज उन अजयी वीरगणों के सिर पर मुकुटवत शोभित हुई, अर्थात जिन्होंने उन अजयी वीरगणों को पराजित कर उनके सिर पर अपने चरण स्थापन किए एवं जो भेड़ बकरियों के समूह में से जैसे सिंह अपना भाग हरण कर ले जाता है, उसी भांति उन राजाओं में से मुझे हरण करके द्वारका में लाए थे। उन्हीं श्री कृष्ण के शोभा सदन चरणों की सेवा में सदा करती रहूं, चरण की सेवा मैं सदा करती रहूं, अर्थात मेरा उनमें दासी भाव बना रहे। गला समस्ते चाहिए खाली आमको छाड़ी आम दल को बाकी समस्त छाड़ी हाँ आम दल जो बसते आम तो मालिक और आम कि बाकी से गुरु गोष्ठी दिया फांकी एकला में रहला बाकी गुरु गोष्ठी दिया फांकी। हाँ गुरु गोष्ठी में दिया फांकी। तथा ही भागवते तपश्चरन्तीम आज्ञाय स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योपेत्याग्रहित पाणि जोहं तद्गृहमार्जनी। अरे काल में ऐसे पितरादे सकुमानी मुकुष्ट गुहे समार्जनी। जिन्होंने श्री कृष्ण ने मुझे अपने चरणों के स्पर्श करने की आशा में तपस्या करते हुए जानकर अपने सखा अर्जुन के साथ मेरे निकट आकर मेरा पानी ग्रहण किया है, मैं उन श्री कृष्ण के घर की झाड़ू बुहारी देने वाली ही हूँ, अर्थात उनकी दासी ही हूँ। ये होती स्ना गृहत्वचित धर्म आस्वादन
नहीं छाड़ छाड़ से टीकारे कहले ये वचन श्री कृष्ण पटरानी श्री कालिंदी देवी ने कहे हैं। यह जमुना की अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्ण कालिंदी कालिंदी हाँ 8 जन पाटराणी भितर गोटे पाटराणी पाटराणी कृष्णଙ୍କର ପାଟରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝାଟୁଆ ଝାଡୁ ହେଇକି ସେବା କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦଳେ କାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅଧିକାର କଣ ରହୁଛି? ଝାଡୁ ଧରେଇଦେବି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଘରୁ ମୁଁ ଝାଡୁ କରି ଆସିଥିଲି। ତମେ ସବୁ ତମର ନରିଆଣ ଫ୍ରାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ କି? ଆମର ଆମେ ତୁମର ଅଧେ ଆମେ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ତୁମକୁ। बाबा से भीतर जाएंगे नहीं अनुभव को चला गया भीतर ଆଉ ଗଲେ ମଲା ରେ ବନ୍ଦ କରିଛି ପୁରା। ବାବା ତେଣୁ କରି କହିଲେ ଛାଡ ଛାଡ ସେ ବିଷୟ ଆଉ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। हम आगे जा। यह जमुना की अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्णों को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने तपस्या की। ଯମୁନା की अधिष्ठात्री देवी है। हाँ हाँ पटरानी। बोला काली जवान है बेटी ना हाँ श्री सूर्य भगवान ने हाँ। जमुना जल में एक पुरी बना दी थी, महल। उसी में बैठकर ये तपस्या करती थी। एक बार श्री कृष्ण तथा अर्जुन जब जमुना तीर पर घूम रहे थे तब श्री कृष्ण ने इनको देखा तथा अर्जुन को इनके पास भेजकर इनके मन की बात को जाना। फिर श्री कृष्ण इन्हें हस्तिनापुर में ले आए तथा विधि पूर्वक इनका पानी ग्रहण किया। हस्तिनापुर हस्तिनापुर अच्छा चलन चलन हाँ तत्रैव गुरुको कहले आत्मा रामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिका सर्वसंग निवृत्त्या तपसा च बभूविम। यह श्लोक श्री कृष्ण की महिषी श्री लक्ष्मणा देवी ने कहा है। इसमें केवल अपना ही नहीं बल्कि आठों पटरानिया के भाव को दिखाया है। इस तरह हम सब अन्य समस्त विषयों में आसक्ति को त्याग कर एवं श्री कृष्ण की दासी बनने के लिए तपस्या के द्वारा आत्माराम श्री भगवान की साक्षात गृहदासी आकर बनी है। आनेर की कथा बलदेव महाशय जार भाव शुद्ध सख्य वात्सल्यादिमय तेहो अपना के करें दास भावना कृष्ण दास भाव बिनु आछे कौन जना। सहस्र बदने जेह शेष संकर्षण 10 देह धरी करें कृष्णेर सेवन। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेर अंश गुणावतार तेहो सर्व अवतंश। औरों की क्या बात श्री बलराम जी जो शुद्ध सख्य भाव से तथा शुद्ध वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण में प्रीति करते हैं वे भी अपने को श्री कृष्ण का दास मानता है। श्री कृष्ण का दास्य भाव जिसमें न हो ऐसा कौन है? अर्थात सब में श्री कृष्ण का दास्य भाव है। श्री आनंद देव का श्री कृष्ण विषय का दास्य भाव दिखाते हैं। सहस्र बदन शेष जो संकर्षण है वे छत्र पादुका सज्जा बालिश बसन उपवन बासगृह यज्ञोपवीत सिंहासन एवं मस्तक पर पृथ्वी धारण करने वाले शेष इन 10 स्वरूपों को धारण कर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं।
अब श्री शिवजी में श्री कृष्ण दास्य भाव दिखाते हैं। अनंत ब्रह्मांड में जो अनंत रुद्र है वे समस्त सदाशिव के अंश है। सदाशिव कौन है? सदाशिव श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। अच्छा, विलास मूर्ति हाँ तो अनंत से समस्त तो सीधे आसते हाँ सब आसते मूर्ति आ प्रकाश सब आ कौन परव्योम स्थित शिवलोक में वे सदा रहते हैं। वे निर्गुण है। सदाशिव का जो अंश गुणों को अंगीकार कर गुणावतार रूप से जगत में अवतीर्ण होता है उसे रुद्र या शिव कहते हैं। ऐसे समस्त रुद्र श्री सदाशिव के अंश है। गुणावतार रुद्र का वे मूल है। तेहो जे करेन कृष्णेर दास्य प्रत्याश निरंतर कहे शिव मुई कृष्ण दास। बस कृष्ण प्रेमे उन्मत्त विहल दिगंबर कृष्ण गुणलीला गाय नाचे निरंतर। पिता माता गुरु सखा भाव केने नय प्रेमेर स्वभावे दास्य भावे से करय। যারা নামানুদেশীয় বসন না জানে যারা নামানুদেশীয় বসন না জানে সেই প্রভু অবতরি কলিযুগে नाचना कौन यही हमारे एकादशी व्रत से पाठ बोलते। वे भी श्री कृष्ण के दास होने की कामना करते हैं। वे निरंतर यही कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। वे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त एवं विहोर होकर दिगंबर हो जाते हैं। वाह श्री कृष्ण के गुणों को एवं उनकी लीलाओं को वे निरंतर गान करते हैं एवं नाच उठते हैं। भक्त के चित्त में श्री कृष्ण के पिता माता का भाव हो, गुरु भाव हो, सखा भाव हो, कैसा भी भाव क्यों न हो, श्री कृष्ण प्रेम का यह स्वभाव ही है कि वो कृष्ण दास्य भाव को चित्त में जागृत कर देता है। भक्त के चित्त में श्री कृष्ण के पिता माता का भाव हो, गुरु भाव हो, सखा भाव हो, कैसा भी भाव क्यों न हो, श्री कृष्ण प्रेम का यह स्वभाव ही है कि वो कृष्ण दास्य भाव को चित्त में जागृत कर देता है। शिवଙ୍କ विवाह विषय रामचरितमानस सब शुणी शिवଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ତର କେମିତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ କାନରେ ସବୁ ବୁଢା ମାନେ ସବୁ ନୋଳି ଲଗାନ୍ତି ସୁନା ନୋଳି ଲଗାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓହଳିକି ଥିବ ନୋଳି ଏତେ ବଡ ନୋଳିଟେ ହେଇଯିବ ଓହଳିକି ଥିବ ଏ ଯୋଉ କାନରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଧ କରିଥିବେ ସେ ପୁରା ତାକୁ ଓହଳେଇକି ତାକୁ କାନ ଛିଣ୍ଡିଯିବ କାନ ଛିଡିଯିବ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ନୋଳି କଣ ଜାଣିଛ? ବିଛି କଙ୍କଡା ବିଛି କଙ୍କଡା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଏ ଢଙ୍କ ମାରିବା ବାଲା ନାଲିଆ ବିଛା ନାହିଁ ଢଙ୍କ ମାରିବା କରି ରଖିଥିବେ ସେ ଯୋଉ ବିଛାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜର ତାର ଶଙ୍ଖଟା ନାହିଁ ସେଟା ମାରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ତ ବିଷଟା ମେନ୍ ସେଇଟା ତ କଣ୍ଟା କାନରେ ଦଳା ହେଇଛି ଭଗବାନ ଓଲଟା ଓଲଟି ସେଟା ସେ ବିଛୁ ଫଟେ ଦେଖୁଛ ନା ସଚ୍ଚାକୁ ଫଟେ ଦେଖିନି ହେଇଛି ଅଙ୍ଗ ଧାରଣା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କଙ୍କଡା ବିଛ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ତ ଦୂର କଥା ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଢିଆ ସେ ତାକୁ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାପ କଥା କଣ କହିବା ତାକୁ ତ ବାଡେଇକି ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତି ନହେଲେ ଶୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଖାଇପାରିବା ନିଦ ହବନି ତ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗଳାର ମାଳି ଆଉ ଭୂଷଣ ସବୁ
ଭୂଷଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ हे भगवान ସେ କଣ ତାଙ୍କର କୋଉ ସ୍ତର ସ୍ଥିତି କି ଜାଣି ସବୁ ସେ କେମିତି ସମାଧାନ ଦେଲା କି ଜାଣି ଭଲ ଲାଗେ ବାବା ଆମେ ତୁଳନା କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଓହୋ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ବାହାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ କିଏ ସେ ନ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିବନି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦଳ ସବୁ ଦଳ ଧରି ଯାଇଛି ବୁଝିଲେ କି କାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାର ଗୋଟେ ହାତ ନାହିଁ, କାର ଗୋଟେ ଗୋଡ ନାହିଁ। जो विकृत जो रूप देखिकी से माँ जो डरीगले एकदम कौन अच्छी ना मैना पार्वती माँ ଏସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ସବୁ ଆଗରେ ସବୁ ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ କେହି କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ସବୁଥିରେ ମାନେ ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବର କଣ ନ ହେଇଥିବେ କହିଥିଲା ଦିଦି ମାନେ ତ ସୁନ୍ଦର ବର ପିଲା ବର ପିଲା ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବର ତ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ନା ଆଉ। ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ କରାହେଇଥିବ କି ନାହିଁ हाँ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ନା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିବ ସୁନା ଫୁନା ଅଲଗା ପିନ୍ଧିବେ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଏ ପାହ୍ୟା ଗଲେ ବଡ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସବୁ ହେଲେ ଉଲ୍ଲାସ ହେଲା ତାପରେ କାହାର ଗୋଡ ନାହିଁ दल बाहर ଏଥିରୁ ପିଲା ଛୁଆ ଯେ ସବୁ ଦେଖିବା ତ ଯୋଉ ଗାଁ ବାଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ହିମାଚଳର ସେ ଡରିକି ଫାଳେ ପଳେଇଲେଣି ଏଗୁଡା ସବୁ କୁଆଡେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଅରିଜିନାଲ ବରଯାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଶିବ ଗଣ କପଡା हे भगवान ଏକଥା ଯାଇକି मैना माँ को कह देवे ମାଆକୁ ଯାଇକି ସମାଜ କଲେ ସତୀ କହିଲେ ସତେ କଲେ କଣ गोटा को बाछिलो କଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ କଣ ଏଇ କୋଉ ବାହାର କଣ ହେଇଛି ଦାଢି ଜଟା ଯେ ସାପ କପଡା କାଟି ମନେ କର ବସନ ବିହୀନ ଏସବୁ କି ବାହାର କଥା ନାରଦ ଛପିକି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ସେ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି ସମୟ ହେଲେ ସେ ବୁଝାବୁଝା କରି ଖୁବ ନାରାଜ ହେଇଗଲେ ମାନିକା हाँ ଲାଇନ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ଏରା ସବୁ ଫେରେ ତମ ଫେରେ ଦିଅ ତମ ବାହାର ଆଉ କିଛି କର। ଆମର ଏଠି ହବନି ହେଲା କି ବୁଝିଲେ କି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଏଇଭଳି ଲୀଳା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଉ ସମାଜର ଯାବତ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ରହିଛି କୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉପରେ ସେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବାହାଘର କଣ ଶିବପତି ବାହାଘର କଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତେରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଚରମରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବାହାରିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ वैष्णव नाम यथा शंभु ତଥା ସମୂହ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୁରା ଜଗତ କୃଷ୍ଣମୟ ହଁ ତାହେଲେ ସେ ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ ତାର ଗୋଡ ଥାଏ କୃଷ୍ଣମୟ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତିରେ କଣ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା କହିବା କାହିଁ ଯାଉଛି କି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଅଛି ଭଗବତ ଚରଣରେ ଦାସ ଭାବ ଦାସ ଭାବ ଅଛି ଏ ଦାସ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ यीशु प्रकाश ଦାସ ଭାବର ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ଏସବୁ ମହତ୍ଵ ଏସବୁ ମହାତ୍ମା ବୁଝିଲେ ସେଭଳି ଉନ୍ମତ୍ତକୁ ସେ ନେଇଯିବ ଅଛି କି ନାଇଁ ନିଜ ଦେହି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେୟା वाह ଏତେ ତନ୍ମୟତା ଯିବ ଏତେ ତନ୍ମୟତା ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ସାଧାରଣ ପାଗଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି ବ୍ରେନ କୌଣସି ହଳତଳ ହେଲା ବୋଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି କି କିଛି ନାହିଁ ସେ କେତେ ବଡ ଭବମାନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ ଯଦି ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଗଲା ଗଲା ଆଉ ସବୁ ସବୁ ଗଲା ଜିରୋ ହେଲା ସବୁ ସେମିତି ଏ ରସ ଭିତରକୁ ଯାହା ଟଚ ହେଇଗଲା ଓ ଟଚ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ ରଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ମଇଳା ଗୁଡାକ ମଇଳା ଆଉ ସେ ରଖିବ ଉନ୍ମତ୍ତ ବତ କେତେବେଳେ ହସିବ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ କେତେବେଳେ ଡେଇବ ଏବଂ ବ୍ରତସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ୟା ହଁ ଏବଂ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତ
सुप्रिय नाम कृत्य जातानुराग द्रुत चित्त असत्य तो रोदिति गाय माधव नृत्य लोकवाय माधव नृत्य लोकवाय आ बाह्य जिनस कौन सी उन्मत्त परा उन्मत्त फिर से उन्मत्त स्तर जो शिवंकर जो स्थिति स्तर ब्रह्मांडर भगवान तांकर ही दास्य भाव दास भाव दास भाव कहतु थे ये वैष्णव बाबा ये आसते जो अनंत आश्रम चला वैष्णव ये श्याम सुंदर मंदिर कि ना पाठ करते ओह से कहते संप्रदाय विषय से कहते ये सब सिद्धांत को नहीं कहते आम जिते सब गौर गण सब अच्छे गौर भक्त सब अच्छे गौर अनुगत सब अच्छे ये गण ये संस्था ये भगवान आमर जो संप्रदाय ये से चर्चा करने कौटी मिलनी सब कौन स्तर मिलनी ये स्तरटा आमर जो स्तर आम जो अनुगत जो स्तर अच्छे महाप्रभु स्तर जो भागवत सिद्धांत गीता सिद्धांत आमर महापुरुष माने आचार्य माने खुद भगवान आज गौरांग अवतार रे जहाँ शिक्षा देके जाइछन्ती एटा आपण कोठु पाइबे एभली एक देश करदेले जे काहा को स्थान देलेनी आप महापुरुष जे मत से मत सा महापुरुष सा जोटा कि आर प्रचार प्रसार पे निर्भीक हिसाब आज इस्कन घूरी बुलुती पृथ्वी रे को देश रे नहीं सबको से सब एक देश प्रचार प्रसार चलती कहीं खनन कर पारना कहीं अटिक पारना जोटा आम आज एक देश बालुचे हूँ सर्वदेश एक देश नहीं मानिया बाध्य कई युक्ति कर खनन कर पारना अटकी पारना महाप्रभु जो मत सही मत ही सार आउ सब सार का ये कथा बाबा आमर केते मर्यादा दृष्टि नाई ना एमती कहले हबनी बोले कि अटकी जा सम्मुख भगवान विषय आम सब तत्व निरूपण सब करा जाए व्यापक तत्व अनाय तत्व ये सब कथा आम सब बुझाणा थाए से भगवान द्वारा कहे से गोटे रखिंट भगवान प्रतिमूर्ति यही हूँ भगवान एम देखे से फिर बलांगीर जाइए जन वक्ता फिर भगवान किए बोली से कहती से अज अमर कथा किसी कहते यही हूँ भगवान देख भगवान कृष्ण फटो देख भगवान किए से ना भगवान यही देख देखो जानते ना देखते ना नहीं ये हूँ भगवान तेरे वैष्णव चरण दास एक कथा से कहते जिते सब गौरव अनुगत आम सब ये जो सिद्धांत भागवतर जो सिद्धांत गीतार सिद्धांत को नहीं से कहते चैतन्य तो पाठ करते यहाँ क्या मिले तेणुक आम निश्चित भाव भगवान कृष्णकर गुरुंकर अशेष कृपा दृष्टि थी आज आमको सौभाग्य दृढ़ विश्वास निष्ठा सहित लगी पड़े कहतु आमर कहे तुम ना कौन आमर अनायतरण दास ये दास शब्द सिद्धांतटा कौट बाहरी गीता भागवत बाहर ना बाहर कोटी स्वामी कोटी प्रभु कोटी आउ कौन ये टाइटल कोटी अच्छी देख लो गीता भागवत सब दास दास अच्छे ना नहीं सिद्धांत भागवत सिद्धांत आसी ना कौट आम आम सिद्धांत ठीक अच्छे ना कम ठीक अच्छे प्रभु तो जड़े तार सब दास ये जो सिद्धांतटा भागवत सब जगह अच्छे ना नहीं ताले जो सब संप्रदाय दृष्टि कौन दल गोटे प्रभु गोटे स्वामी गोटे कौन 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 निर्वाण फिर्वाण केते कौन सब बाहर सब सेटा सब कौ सिद्धांत सब कौटू आसला सब हाँ जीव जेतु भगवान अंश से भगवान स्वरूप
ଯଦି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଟାଇଟଲକୁ ହଟେଇଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ଲଗେଇଲେ ସେଥିରେ ସେବା ଭାବ ଆସିବ, ଆଉ ସେବା ଆସିବ, ଆଉ ସେବା ଆସିବନି ଭାବ, ସେବା ଭାବ ଆସିବ। ସେବା ଭାବ ଆସିବନି। ଆରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ହିଁ ସେବା ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକି କେତେ ଅଭିମାନ ସହିତ ସେ ସେଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ। କହନି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦେଇକି ଏକଥା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଆମର ଯାହା ଟିକେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଚରଣ ଆମର ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ କରେ ନ କରେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଆଚରଣ ରହିଛି ସବୁ ହିଁ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଦିବାଦ ନାହିଁ, ମନମୁଖୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଅଭିମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅଭିମାନ କଲେ କଣ ହବ କି ଏ ସେବା ଭାବଟା ବହୁତ ଦୃଢ ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଦାସୀ ବୋଲି ଅଭିମାନ ସିନା ହଁ, ବହୁତ ଦୃଢ ହେଇଯିବ। ସେ ବାବା ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ନା କୋଉଠି ହଁ, ହନୁମାନଜୀ ରାବଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ରାବଣ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏ ବାନର ତୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ଏତେ ବଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଅଶୋକ ବାଟିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲୁ, ତୁ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ? ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରଥମେ କଣ ନିଜେ ଆଉ ମୁଁ ଅମକ ରଞ୍ଜନାନନ୍ଦନ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଦଉଛନ୍ତି ଦାସୋହମ କୌଶଳେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ରାମସ୍ୟ ଆକ୍ଲିଷ୍ଟ କର୍ମଣ, ଅକ୍ଲିଷ୍ଟ କର୍ମଣ ରାମସ୍ୟ ଦାସୋହମ। ଦାସମ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରି ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ଆଜ୍ଞା କରିବ ଏବେ ନେଇକି ମୁଁ ହାଜର କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହବନି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହବନି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ନା ତୁ ଏଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଭୟଙ୍କର ଏମାନେ ରାକ୍ଷସ ଯାକ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆସିବ ଏମିତି କହିଲେ, ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି କାହିଁକି ରହିଛ, ତମେ କିଏ ଜାଣିନ? ସେ ବଳ ହେଇଗଲା, ସେ କହିଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରାବଣ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଉପୁଡ଼ିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କରିବୁନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଇଏଙ୍କର ଦୂତ କଣ ହେଇଛି ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟା କହିବୁନୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆগে ସିଏ କହିଲି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଆଉ କିଛି କହିନା। କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସମର୍ଥବାନ। ସୁଷେଣ ବୈଦ୍ୟକୁ ଟେକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଘର ସହ ଟେକି ନେଇ ଆସିଲେ। ନାରାଜ ହେଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ରାବଣ ଶୁଣିଗଲେ ମତେ ଆଉ ରଖିବନି, ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଥାବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି, ଆଡେ ଘର ଉପୁଡ଼ିଲାଣି। ଥୋଇଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସୁଷେଣ ଘରେ, ତା ମନ କଣ ଅଛି କି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ହେଲା ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବି, ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ବତେଇଲା, ହେଲା ଏମିତି ଜାଗା ବତେଇବି ଯେ ଆଉ କଣ ସେ ଆସିବ ନା ଇଏ ହବ, ବତେଇଲା ଦୂରତା ବତେଇଲା, ଆଉ କଣ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ନେଇ ଆସୁ, ତୁମେ ବସ, ତୁମେ କହ ତୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ ରାତି ଭିତରେ, ଆରେ ରାତି ତ ପାଉ ତ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କିଭଳି ମଧୁର ଲୀଳା ଆ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ବସି ରହିଲେ, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଜିନିଷ, ରାତି ପାଇନ ତ ଅଧା ରାତି ପଳେଇ ଆଲାଣି, ପୁଣି ହେଇକି ପୁଣି ଯାଇକି ପୁଣି ଛୁଆ ହବ ନା, ଦିଥର ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତ ଏଠି ଲେଖାଯିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସରମ ମାଲି ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାଠୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ସେ ସମର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର, ତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ଭାବର। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି କରିବୁ, କାଳ ଚକ୍ର ବନ୍ଦ ପରା। ଘଣ୍ଟା ଟା ବୁଲେ ସିନା ଟାଇମ ଏତିକି ହେଲା, କଣ ହେଲା ରାତିରେ ଜାଣିବା, ସେ ବୁଲୁନି ତାହେଲେ କଣ କହିବା, 3ଟା ରାତିରେ 12ଟା ରାତି ବୋଲି କହିବା। ରହିଛି ଯଦି ସେଥିରୁ ଦାସୀ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଏଇ ଦାସ୍ୟ ଭାବର ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି, ଆନନ୍ଦ ହଉଛି।
ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଫହଙ୍କାର ବିଶେଷ କରନି ସବୁଗୁଡାକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖ ଏଇ ଭକ୍ତି ଜଗତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କରି ମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନ ସମ୍ମାନ ପୁଅ ବାପ ଡାକୁ ନ ଡାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନୁ ନ ମାନୁ ସେଥିରେ ହେଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା କଣ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚରଣରେ ଦାସ ଦାସୀ ଭାବଟା କେମିତି ଦୃଢ ଭାବରେ ରହିବ ଏଇଭଳି ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଅ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ବା ସାଧୁସଙ୍ଗର ଆମ ପ୍ରତି ପରମ କୃପା ପ୍ରେରଣା ବୋଲିକି ମାନ ଆଜିର ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପରମ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। लास्ट लाइन कहते श्री कृष्ण दास्य भाव का तात्पर्य श्री कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से ହେଲା अर्थात श्री कृष्ण को सुखी करने की इच्छा का होना ही श्री कृष्ण दासत्व है। ତତ୍ସୁଖେ ସୁଖିତ୍ୱମ୍। ଦାସତ୍ୱ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନହେଲା ଆମ ସାଧନରୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ନା ଦାସତ୍ୱରୁ ହିଁ ସେବକ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ନା। ଏଇ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜି ପାଇଁ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଗାମୀ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କାଲି ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମତ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆମେ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ତମେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ହଁ ଆଉ ଇଆଡେ ଆସିବନି ନା ସିଲ୍ ମରା ହେଇଗଲା।